ചാപ്റ്റർ 5 ആണ്. അതിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സെക്ഷൻസ് ആണ് ഫോർത്ത് മൊഡ്യൂളിൽ വരുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് 5.1 ആൻഡ് 5.2 eigen values and eigen vectors and diagonalization. സോ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിൽ eigen values and eigen vectors എന്ന് പറയുന്ന ചാപ്റ്റർ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ദാറ്റ് ഈസ് 5.1 സെക്ഷൻ 5.1. സോ ഫസ്റ്റ് ഡെഫിനിഷൻ, ഇഫ് A is an n by n matrix, A എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു n by n matrix ആണ്, then a non-zero vector x is a non-zero vector, that is x is not equal to 0, is called an eigen vector of A or of the matrix operator TA, that is the corresponding matrix operator T. If Ax is a scalar multiple of x, that is Ax equal to lambda x. നമുക്കറിയാം സ്കേലാർ മൾട്ടിപ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സം ആൽഫ എക്സ് എന്നോ ബീറ്റ എക്സ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ തന്നെ Ax is a scalar multiple of x means Ax is something into x. That something is taken here lambda. For some scalar t, scalar lambda, the scalar lambda is called an eigen value of A. ഈ ഒരു ലാംഡേനെയാണ് നമ്മൾ eigen value എന്ന് പറയുന്നത്. eigen value of the given matrix A, and x is said to be the eigen vector. This x is said to be the eigen vector. അപ്പോൾ ഡെഫിനിഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടൊരു ഡെഫിനിഷൻ ആണ്. എ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു n by n മെട്രിക്സ് തന്നാൽ Ax ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സ് ആവണ ഒരു നോൺ സീറോ എക്സ് ഇവിടെ നോൺ സീറോ എന്ന് പ്രത്യേകം എടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എക്സ് സീറോ ആണെങ്കിൽ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദിസ് വിൽ ബി A0 ഈക്വൽ ടു ലാംഡ സീറോ. A0 എന്താ? സീറോ തന്നെ. ലാംഡ എനി നമ്പർ ആയാലും ലാംഡ സീറോ എന്താ? സീറോ. സോ ദിസ് ഇക്വേഷൻ ഓൾവേസ് satisfied when x equal to 0. So there is no peculiarity of finding or no importance of finding lambda. So we are interested to find a non-zero x satisfying the condition Ax equal to lambda x. അങ്ങനെ ഒരു എക്സിനെയും ലാംഡേനെയും കാണാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ ആ ലാംഡേനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് eigen value and the x is known as eigen vector. So this is the basic definition of eigen value and eigen vector. ഇനി എന്താ ഈ ലാംഡ എക്സ് നമുക്കറിയാം. ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വെക്ടർ 0 അല്ലെങ്കിൽ ഒറിജിൻ ഏതൊരു പോയിന്റ്, ഇതാണ് എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന വെക്ടർ എങ്കിൽ നമുക്കറിയാം വാട്ട് ഈസ് 2x. 2x will be this vector, same direction but the magnitude will be double of the first one. So similarly, what will be minus x? Minus x will be, magnitude will be same but the direction will be opposite. So there are given here, there are 4 examples given where lambda lays between first one 0 to 1. So it itself, lambda 0 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ വരും, 1/2 ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഇതുവരെ വരും, 1 ആണെങ്കിൽ ഇതുവരെ വരും. And next case is lambda greater than or equal to 1. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് x. lambda greater than or equal to 1 ആകുമ്പോൾ ഇത് മുതൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. Similarly other 2, C and D. Now going back to this eigen value and eigen vector concept, first we will see an example. The vector x equal to 1 2, column vector 1 2 is an eigen vector of A. So ഒരു മെട്രിക്സ് എയും തന്നിട്ടുണ്ട്, ഒരു eigen vector 1 2 എന്ന് പറയുന്ന ഒരു eigen vector തന്നിട്ടുണ്ട്, and the corresponding lambda value is 3. അപ്പോൾ ഈ ഒരു പ്രോബ്ലത്തിൽ നമ്മളോട് ഒന്നും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല, എല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ തന്നിട്ടുണ്ട്. You have the matrix A, you have the vector x and you have lambda. So we need to just check that whether this Ax equal to lambda x is satisfied for this x A and given lambda. അപ്പോൾ ഇവിടെ A എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? A is 308 minus 1 into x. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം മാട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്കറിയാം. 30നെ 12ലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, അതേപോലെ തന്നെ അടുത്തത് 8 - 1നെ
1 2ലേക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക, യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് 3 6. അപ്പോൾ 3 6 എന്നാണ് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ കിട്ടുന്നത്. എ എക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് എ എക്സ് ഈസ് ഒബ്ടൈൻഡ് ആസ് 3 6. അപ്പോൾ 3 6 എങ്ങനെ എഴുതാം? ദിസ് ഈസ് 3 ഇൻറ്റു, ഇഫ് യു ആർ ടേക്കിംഗ് 3 ഔട്ട്സൈഡ്, ദിസ് ഈസ് 1 2. That is 3. 3 is given as eigenvalue here. So that is lambda, and 1 2 is, what is 1 2? 1 2 is the given vector x. So here Ax equal to lambda x is satisfied. So x is eigenvector, A is the given matrix, and lambda equal to 3 is the eigenvalue. അപ്പോൾ കൺസെപ്റ്റ് ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. eigenvalue eigenvector കാണാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ Ax equal to lambda x ആവുന്ന നോൺ സീറോ എക്സും അതേപോലെ ആ ഇക്വേഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ആണ് ലാംഡയും. ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരെയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ ലാംഡേനെ എയ്ഗൺ വാല്യൂ എന്ന് പറയും, അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് വെക്ടറിനെ എയ്ഗൺ വെക്ടർ എന്ന് പറയും. അപ്പോൾ എയ്ഗൺ വെക്ടർ ഈ കേസിൽ എയ്ഗൺ വെക്ടർ വന്നിരിക്കുന്നത് 1 2 ആണ്. കാരണം മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്നത് സൈസ് 2/2 ആണ്. മെട്രിക്സ് തന്നിരിക്കുന്ന സൈസ് 3/3 ആണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി Ax എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ എടുക്കണ മെട്രിക്സിൻ്റെ സൈസ് എക്സിൻ്റെ സൈസ് എന്തായിരിക്കും? 3 റോസും ഒരു കോളുള്ളതായിരിക്കും, 3/1 ആയിരിക്കും. എന്നാലാണ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ പോസിബിൾ ആവുള്ളൂ. സോ ആ കേസിൽ എയ്ഗൺ വെക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് R3യിലാവും വരിക. ഈ ഒരു കേസിൽ ഇത് എയ്ഗൺ വെക്ടർ R2ലെ മെമ്പറാണ്. സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിചാരിക്കണം. നൗ നെക്സ്റ്റ് തിയറം. ആ തിയറം പറയുന്നതിന് മുന്നേ നമുക്കറിയാം Ax ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷനാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. അതിലെ ലാംഡ എക്സിനെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എങ്ങനെ എഴുതാം? ലാംഡ ഇൻറ്റു ഐ എക്സ്, വെർ ഐ ഈസ് ദി ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ്. അപ്പോഴും വ്യത്യാസമൊന്നും ഉണ്ടാവില്ല, വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. നൗ Axനെ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക? ദിസ് വിൽ ബി ലാംഡ ഐ എക്സ് മൈനസ് Ax ഈക്വൽ ടു 0. That is lambda I minus A of x is 0. So equation 1 and equation 2 are same. നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒന്ന് ഷേപ്പ് മാറ്റിയെന്നേ ഉള്ളൂ, ആ ഇക്വേഷൻ ഒന്ന് റീറൈറ്റ് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ 1 ഇക്വേഷൻ 2 സെയിം തന്നെയാണ്. സോ വാട്ട് ഈസ് അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ്? അവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഈസ് ടു ഫൈൻഡ് ദിസ് ലാംഡ. Ax ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സ് ആവണ രീതിയിലുള്ള ലാംഡേനെ കണ്ടുപിടിക്കണം. ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം. സോ ഇതിൽ ലാംഡേനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പറഞ്ഞാൽ സെയിം ആസ് ഫൈൻഡിങ് ലാംഡ ഫ്രം ഇക്വേഷൻ നമ്പർ 2. Now going back to the theorem 5.1.1. If A is an n by n matrix, then lambda is an eigenvalue of A if and only if it satisfies the equation determinant lambda I minus A is 0. അതായത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു Ax ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സിലെ ലാംഡേനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നതാണ് നമ്മുടെ എയിം. ദാറ്റ് ഈസ് സെയിം ആസ് ടു ഫൈൻഡ് ലാംഡ ഫ്രം ദിസ് ഇക്വേഷൻ. തിയറം പറയുന്നത് ലാംഡ ഈസ് ആൻ എയ്ഗൺ വാല്യൂ ഓഫ് എ ഇഫ് ആൻഡ് ഓൺലി ഇഫ് ഇറ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദ ഇക്വേഷൻ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു 0. So actually that is from theorem 4.10.2. നമുക്ക് ഈ ഡെഫിനേഷൻ മാത്രം മതി, അല്ലെങ്കിൽ ഈ തിയറം മാത്രം മതി. സോ അവർ എയിം വിൽ ബി ടു ഫൈൻഡ് ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ഈക്വൽ ടു 0 ആൻഡ് സോൾവിങ് what? Lambda from this, and that lambda is known as eigenvalue. ഈ ഒരു കേസിൽ എപ്പോഴും ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കാൻ എളുപ്പമായിരിക്കില്ല. കാരണം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ നേരത്തെ എക്സാമ്പിളിലെ പോലെ ഇവിടെ ലാംഡ 3 ആണ് എയ്ഗൺ വാല്യൂ എന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് അറിയില്ല ഇനി ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിന് Ax ഈക്വൽ ടു സപ്പോസ് 5x ആയിരിക്കുമോ, അല്ലെങ്കിൽ Ax ഈക്വൽ ടു 7x ഇത് ആൻസർ കിട്ടുമോ, ഇത് അറിയില്ല. ഈ ഓരോ വാല്യൂ ഇട്ട് നോക്കുന്നത് പോസിബിൾ അല്ല. So this is the method to find lambda. Solve determinant of lambda I minus a equal to 0. And this equation is called characteristic equation of A. അപ്പോൾ ഒരു മെട്രിക്സ് തന്നിട്ട് അയാളുടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതാൻ പറഞ്ഞാൽ യു സിംപ്ലി ഡു
determinant of lambda I minus a equal to 0. Now we will do this problem. If a equal to 308 minus 1, that is the problem already we have discussed above. Lambda equal to 3 അതിൻ്റെ ഒരു eigen value ആണെന്ന് നമ്മൾ കണ്ടതാണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ മെട്രിക്സ് ഒന്നുകൂടി എഴുതാം. മെട്രിക്സ് ഈസ് 308 minus 1. മെട്രിക്സ് ഈസ് 308 minus 1. What is determinant of lambda I minus a equal to 0. Lambda എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ? It's just a number. I എന്ന് പറയുന്ന മെട്രിക്സ് 1 0 0 1 ശരിയല്ലേ? Minus a is the matrix 308 minus 1. That is equal to 0. That is, what is lambda into 1001? That is nothing but lambda 0 0 lambda. Diagonal entries le മാത്രം lambda വരും. Minus 380 minus 1 equal to 0. That is same as lambda minus 3 0 minus 8 and lambda minus of minus 1 plus 1 equal to 0. That is this equation. So determinant of lambda I minus a ചെയ്യാൻ ഇത്രയും പ്രൊസീജിയറിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. നമുക്ക് മൈൻഡിൽ തന്നെ അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാം. എന്തുമാത്രം നിങ്ങൾ ചെയ്താൽ മതി? ലാംഡ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് 0 0 ലാംഡ ആയിരിക്കും. മൈനസ് അതിന് എ ചെയ്താൽ മതി. തന്നിരിക്കുന്ന മെട്രിക്സ് എ ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ minus 3 0 minus 8 lambda minus of minus 1, that is lambda plus 1 equal to 0. So what is the determinant of this matrix? Determinant will be cross multiplying these two and subtracting it from that. That is lambda minus 3 into lambda plus 1, and that minus part is 0. So lambda minus 3 into lambda plus 1 equal to 0 is the equation, characteristic equation. And from here we have lambda equal to 3 and 1. So നമ്മൾ നേരത്തെ lambda equal to 3 മാത്രമാണ് eigen value എന്ന് കണ്ടത്. അപ്പോൾ എന്തും കൂടി കിട്ടി? Instead of that we have got another eigen value, that is lambda equal to minus 1. So there are two eigen values in this case, 3 and minus 1. 3യുടെ കറസ്പോണ്ടിങ് eigen vector നേരത്തെ കണ്ടതാണ്. സിമിലർലി minus 1ൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് eigen vector നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ അതിനുള്ള പ്രൊസീജിയർ നമുക്ക് ഇനി വരുമ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. Now expanding this equation, ഇത് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എന്താ കിട്ടുക? ലാംഡ സ്ക്വയർ minus 2 lambda minus 3 equal to 0. So this is a characteristic equation, and this part is known as characteristic polynomial of degree what? 2. That is the size of the given matrix. 2 by 2 matrix ആണെങ്കിൽ CH polynomial or characteristic polynomial എന്ന് പറയുന്നത് 2 ആയിരിക്കും സൈസ് വരിക. In general, it can be written as lambda raised to n plus c1 lambda raised to n minus 1 etc. plus cn equal to 0. And this polynomial part is known as characteristic polynomial. That is p lambda equal to that polynomial part. That is known as the characteristic polynomial. So in this case, characteristic polynomial is lambda square minus 2 lambda minus 3, and characteristic equation is that is equal to 0. So that is the difference between characteristic polynomial and characteristic equation. Now we will see some other problem. Example number 3.
In our example number 3, A is given as this matrix 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 4, minus 78. Now, what is lambda I minus lambda, determinant of lambda I minus A? This will be, നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, ലാംഡ ഡയഗണൽ എൻട്രി ലാംഡയിൽ നിന്ന് മെട്രിക്സ് എ മൈനസ് ചെയ്താൽ മതി. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ മൈനസ് 0, ലാംഡ മൈനസ് 0, 8, സോറി, ലാംഡ മൈനസ് 8. ക്ലിയർ? ബാക്കി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി, എല്ലാം നെഗറ്റീവ് സൈൻ കൊടുത്താൽ മതി, കാരണം ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ആണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദിസ് വിൽ ബി -1, -0 is 0, -0 is 0, ലാംഡ ആൻഡ് -1, -4 and -17 is 70. So this is characteristic equation. If you are equating this to 0, and if you are not equating to this 0 and simplifying, you will get characteristic polynomial. So ഇത് നിങ്ങൾക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ അറിയാം. ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ്, ദിസ് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ആൻഡ് എക്സസൈസ് ഫോർ യു. എന്ത് ചെയ്യണം, ഈ പോളിനോമിയൽ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് ഇത് ശരിയാണോ എന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യണം കേട്ടോ. ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 8 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 17 ലാംഡ പ്ലസ് 4. So that is the characteristic polynomial, and equal to 0 is called the characteristic equation. Obviously this will be a cubic equation. Lambda cube ആണ് highest size. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇവിടെ 2/2 matrix ആയിരുന്നപ്പോഴാണ് ലാംഡ സ്ക്വയറിൽ കിട്ടി. Here it is a 3/3 matrix. അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും, ലാംഡ ക്യൂബിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും ആൻസർ കിട്ടുക. ഇനി ഇതിന്ന് ലാംഡ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുത്താൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദി eigen values. അപ്പോൾ 3 eigen values ഉണ്ടാവും, ബിക്കോസ് ദിസ് ഈസ് എ ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻ. സോ വാട്ട് വാസ് ദി ഇക്വേഷൻ? ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 8 ലാംഡ സ്ക്വയർ, ലാംഡ ക്യൂബ് മൈനസ് 8 ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് 17 ലാംഡ minus 4, that is equal to 0. അപ്പോൾ ഇത് നമുക്കറിയാം, ക്യൂബിക് പോളിനോമിയൽസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ ക്യൂബിക് ഇക്വേഷൻസ് ഒക്കെ ഇഷ്ടംപോലെ ഫാക്ടറൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിൽ ആദ്യം എന്ത് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കണം, ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫാക്ടറെ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പോൾ 4 എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറാണ് ഇവിടെ കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഇറ്റ് വിൽ ബി പ്രോഡക്റ്റ് ഓഫ് ദ റൂട്ട്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ 4ന്റെ മൾട്ടിപ്പിൾസ് ആണ് ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത്. ദാറ്റ് ഈസ് +or-1, +or-2, +or-4. ഇതെല്ലാം ഈ ഇക്വേഷനിൽ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. 1 കൊടുത്ത് നോക്കുക, ഈക്വൽ ടു 0 ആണോ നോക്കുക. ആണെങ്കിൽ ലാംഡ -1 ഈസ് എ ഫാക്ടർ. -1 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. സിമിലർലി 2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, -2 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക, എക്സെട്ര +or-4 സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുക. 3ന്റെ ആവശ്യമില്ല, കാരണം 3 ഒരിക്കലും ഇതിൻ്റെ എന്താവാൻ പോകുന്നില്ല, റൂട്ട് ആവാൻ പോകുന്നില്ല. ബിക്കോസ് 3 cannot divide this 4. So ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, 4 ഈസ് എ ഫാക്ടർ നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടി. ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 4 സാറ്റിസ്ഫൈസ് ദി ഇക്വേഷൻ എന്ന് കിട്ടി. ജസ്റ്റ് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കുക. 4 ക്യൂബ് മൈനസ് 8 4 സ്ക്വയർ പ്ലസ് 17 into 4 minus 4 will be 0. So that means lambda minus 4 is a factor of this polynomial. So lambda minus 4 will divide this CH polynomial, characteristic polynomial അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്തോളും. അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഈ ഡിവിഷൻ എങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അല്ലേ. ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട് നിങ്ങൾ ഡിവൈഡ് ഫാക്ടർ കാണാൻ. അപ്പോൾ ഇത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് this one, lambda square minus 4 lambda plus 1. So lambda minus 4 into lambda square minus 4 lambda plus 1 equal to 0. Lambda square minus 4 lambda plus 1 എന്ത് ഇക്വേഷൻ ആണ്, ക്വാഡ്രാറ്റിക് ഇക്വേഷൻ ആണ്. സോ -b plus or minus root of b square minus 4ac വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് /2a ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാൻ അറിയാം, അതിൻ്റെ റൂട്ട് കാണാൻ അറിയാം. അപ്പോൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് യു വിൽ ഒബ്റ്റൈൻ ലാംഡ as 2 plus root 3 and lambda as 2 minus root 3. And obviously lambda minus 4 order ഉണ്ട്. So lambda equal to 4 is also a root. So here the 3 eigen values are 4, 2 plus root 3 and 2 minus root 3. But 3/3
ഇക്വേഷൻ ആയിരുന്നു. മാക്സിമം പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് 3 ആൾ തന്നെയാണ്, 3 റൂട്ട്സ് തന്നെയായിരുന്നു. ലാംഡ ക്യൂബിലായിരുന്നു ഇക്വേഷൻ. ആൻഡ് ദീസ് ഓൾ കാൾഡ് ദി eigen values. ഇനി ഇതിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് eigen vectors കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമുക്ക് ഈ ഒരു എക്സാമ്പിൾ 4 കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. എക്സാമ്പിൾ 4ൽ എന്താ പറയുന്നത്? എക്സാമ്പിൾ 4 we have given an upper triangular matrix. What is upper triangular matrix? ഈ മെട്രിക്സിന്റെ എൻട്രീസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് എവിടെ മാത്രമാണ്? അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ എൻട്രീസ് മാത്രമേ വന്നിട്ടുള്ളൂ അല്ലേ? യു ക്യാൻ സീ ദിസ് ഈസ് എൻ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. കാരണം ഇവിടുത്തെ എൻട്രീസ് ഒക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പർ ട്രയാങ്കുലറിൽ മാത്രമാണ്. സിമിലർലി ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും? ഈ ഒരു ഷേപ്പിലുള്ള ആളായിരിക്കും ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. അതിന്റെ എൻട്രീസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നുണ്ടാവുക? ഈ ഒരു ഷേപ്പിലായിരിക്കും. മുകളിലെ ഭാഗങ്ങളിലൊക്കെ സീറോസ് ആയിരിക്കും, ഇവിടെയൊക്കെ സീറോസ് ആയിരിക്കും. സോ ദിസ് ഈസ് എൻ അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. അപ്പർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിന്റെ eigen വാല്യൂ എന്തായിരിക്കും എന്നാണ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത്. സോ ഡിറ്റർമിനന്റ് ഓഫ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ലാംഡയിൽ നിന്ന് ഡയഗണൽ എൻട്രീസിനെ മൈനസ് ചെയ്യുക. ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ മൈനസ് A11, ലാംഡ മൈനസ് A22 എക്സെട്ര, ലാംഡ മൈനസ് A44 ആൻഡ് ബാക്കി 0 എന്നാ മൈനസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാം നെഗറ്റീവ്. മൈനസ് A12, മൈനസ് A13, മൈനസ് വാട്ട് എവർ ഇറ്റ് ഈസ്, എല്ലാം മൈനസ് തന്നെ. പിന്നെ 0 മൈനസ് 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഭാഗത്ത് യാതൊരു വിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് കാണുന്ന സമയത്ത് എന്താ വരിക? ഇതും എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. എക്സസൈസ് ആയിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന്റെ ഡിറ്റർമിനന്റ് എന്താ വരിക? ലാംഡ മൈനസ് A11 ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് A22 ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് A33 ഇൻറ്റു ലാംഡ മൈനസ് A44. ഡയഗണൽ എൻട്രീസിന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഡിറ്റർമിനന്റ്. സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു 0 will give you lambda equal to A11, A22, A33, A44. All these are diagonal entries of A. So for an upper triangular matrix, eigen values will be what? Diagonal entries. Similarly for lower triangular matrix also you can verify the same. That is the next theorem. If A is an n by n triangular matrix means it can be both any of these, upper triangular or lower triangular or diagonal. ആ കേസ് പറയാൻ വിട്ടുപോയി. ഡയഗണലും ആവാം. അപ്പോൾ 1, 2, 3 ബാക്കിയൊക്കെ 0. ദിസ് ഈസ് ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ്. ഈ ഡയഗണൽ മെട്രിക്സ് ആണെങ്കിലും ഇതിന്റെ eigen വാല്യൂസ് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും? ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് തന്നെയായിരിക്കും. കാരണം ഇതിന്റെ eigen ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് പോളിനോമിയൽ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരിക. ശരിയല്ലേ? ഈക്വൽ ടു 0 is the characteristic equation. അപ്പോൾ ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. Now next we will check whether the theorem is holding or not. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എക്സാമ്പിൾ 5 തന്നിട്ടുണ്ട്. ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സ്. ലോവർ ട്രയാങ്കുലർ മെട്രിക്സിന്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. അതൊന്ന് ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുക. ലാംഡ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് തന്നെയായിരിക്കും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്? ഡയഗണൽ എൻട്രീസ് ആവും കിട്ടാൻ പോകുന്നത്. So this will be 1/2, 2/3 and minus 1/4. Now next theorem, if A is an n by n matrix, the following statements are equivalent. Lambda is an eigen value of A. Lambda is an eigen value of A എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം Ax equal to lambda x for a non-zero x. So that is equation number D. There is a non-zero vector x such that Ax equal to lambda x. Next one, lambda is a solution of the characteristic equation determinant of lambda I minus A equal to 0. അത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ആ തിയറത്തിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ? ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്താ പറഞ്ഞത്? ലാംഡ ഈസ് എൻ eigen വാല്യൂ ഓഫ് എ if determinant of lambda I minus A equal to 0. If lambda satisfies that equation. അപ്പോൾ അതന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത്. So that is also true. And the system of equation lambda I minus A equal to 0 has a non-trivial solution. ഈ സിസ്റ്റം ഓഫ് ഇക്വേഷന് നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്നാണ് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് യു ക്യാൻ വെരിഫൈ. കാരണം നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അതിന് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ നോൺ ട്രിവിയൽ സൊല്യൂഷൻ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുക, എപ്പോഴൊക്കെയാണ് അതിന് ഹോമോജീനിയസ് സൊല്യൂഷൻ ഉണ്ടാവുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. സോ ഓൾ ദീസ് 4 കണ്ടീഷൻസ് ഹോൾഡ്. Now
we are going to ഇതിൻ്റെയൊക്കെ അപ്ലിക്കേഷൻസ് ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യം വരുന്നില്ല. യു ക്യാൻ റീഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ നോട്ട്സ് ആൻഡ് ഓൾ. Now we are asked to find the basis for the eigenspace. We are first time hearing it, eigenspace of the matrix A equal to -1 3 2 0. So actually what is eigenspace? അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഡിസ്കഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം. By definition, the eigen vector of A corresponding to an eigenvalue of lambda are non-zero vectors that satisfies this equation. Thus, we can find the eigenvector of A corresponding to lambda by finding a non-zero vector in the solution space of this linear system, and this solution space is called the eigenspace. So that means the collection of all x such that lambda I minus A equal to lambda I minus A equal to lambda I minus A x equal to 0. ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന എക്സുകളായിരിക്കും ഈ കറസ്പോണ്ടിങ് ലാംഡയ്ക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ടുള്ള എയ്ഗൺ സ്പേസിൽ വരുന്നത്. ഇതിനെയാണ് എയ്ഗൺ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ എയ്ഗൺ സ്പേസ് എയ്ഗൺ വെക്ടറും ഒക്കെ എങ്ങനെയാണ് വരിക എന്നുള്ളത് നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം നോക്കിയാൽ ക്ലിയർ ആവും. സോ ഹിയർ ദ മെട്രിക്സ് ഈസ് ഗിവൺ ആസ് -1 3 2 0, -1 3 2 0. -1 3 2 0ന്റെ എയ്ഗൺ വാല്യൂ ആദ്യം കണ്ടുപിടിക്കാം. -1 3 2 0. So this is the matrix A. So first one is lambda minus of -1, that is lambda plus 1, അടുത്ത എൻട്രി -3, അടുത്ത എൻട്രി -2, അടുത്ത എൻട്രി lambda minus 0, that is lambda. Simplifying this, you will get lambda into lambda plus 1 minus 6. That is factorizing or simplification and factorization will give you lambda minus 2 into lambda plus 3. ഇതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല, ഇത് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ കിട്ടും. lambda square plus lambda minus 6 ആണ്. That is lambda minus 2 into lambda plus 3 equal to 0 will give you lambda as 2 and 3. So these are the eigen values. രണ്ട് eigen values ആണ് അപ്പോൾ ഇതിനുള്ളത്. രണ്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ടാണ്? It's a 2 by 2 matrix. ഇനി അതിൻ്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് eigen വെക്ടർ കാണാൻ പോകണം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ വരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്ത കൺസെപ്റ്റ്. ഫോർ ദാറ്റ് യു ചൂസ് എക്സ് ആസ് x1 x2 എന്നോ xy എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം, എ ബി എന്നോ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം. അപ്പോൾ ടെക്സ്റ്റിൽ x1 x2 ആയിട്ട് നമ്മളും അത് തന്നെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ലാംഡ ഐ മൈനസ്, നമുക്ക് എക്സ് ഏത് എക്സാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ദോസ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു ലാംഡ എക്സ്. ഇപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കേസ് നമുക്ക് ലാംഡ 2 കൊടുക്കാം. സോ വി നീഡ് ടു ഫൈൻഡ് ദോസ് എക്സ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് എ എക്സ് ഈക്വൽ ടു 2x where x not equal to 0, and after that we will find ax equal to 3x because next eigenvalue is 3. Here also x could not be 0, but this is same as what lambda I minus ax equal to 0. ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആദ്യത്തെ കേസിൽ നമ്മൾ ലാംഡ 2 കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇൻ ജനറൽ ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ, ദാറ്റ് ഈസ് ലാംഡ പ്ലസ് 1 -3 -2 ലാംഡ. ഇത് ഓൾറെഡി ചെയ്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. സോ ദാറ്റ് 1 ഇൻറ്റു ദിസ് മെട്രിക്സ്. സോ ദിസ് ഈസ് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എക്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. അപ്പോൾ അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യം എന്ത് വേണം? ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്ന കേസ് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. സോ ടേക്ക് ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 2. അപ്പോൾ ഇതെന്തായി? 2 + 1 3 -3 -2 ആൻഡ് ലാംഡ 2 ആൻഡ് 2. സോ ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുക? എന്നല്ലേ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്. 3x1 minus 3x2. Second one will be minus 2x1 plus 2x2 equal to 0 0. So this will give you 3x1
minus 3x2 equal to 0 and minus 2x1 plus 2x2 equal to 0. What does that mean? From this we will get x1 equal to x2. From here also you have minus 2x1 equal to minus 2x2. Here also x1 equal to x2. So solution is x1 equal to x2. Now you choose this as any variable. Let it be some t. So the solution will be parameterized here. x1 equal to t and x2 equal to t. അപ്പോൾ eigen vector എന്തായി മാറി? This is nothing but tt. നമ്മുടെ അടുത്ത് അതിൻ്റെ എന്താ കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ബേസ് ആണ് കാണാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ബേസസ് നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാർ ഇതിൽ ഏത് ടൈപ്പ് ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ? 1 1 വരാം eigen സ്പേസിൽ, ശരിയല്ലേ? 1 1 വരാം, പിന്നെ ആരൊക്കെ വരാം? 2 2 ഫോമിലുള്ള ആൾ വരാം. സോ എനി ടി ടി ഫോമിലുള്ള ആൾ ഇതിൽ വരും. സോ ബേസിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് എടുക്കാം? ബേസ് വിൽ ബി നത്തിങ് ബട്ട് 1 1. ക്ലിയർ? സോ ദിസ് ഈസ് ദ വേ ടു ഫൈൻഡ് ദ eigen സ്പേസ് ഓർ കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസ്. ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ നോക്കാം. രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 3 ആവുമ്പോൾ, ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 3 ആവണ കേസിൽ ഇതെന്താ വരിക? ദിസ് വിൽ ബി 3 plus 1 4 minus 3 minus 2 3. ലാംഡ എന്താ അടുത്ത് നമ്മൾ? ലാംഡ നമ്മൾ 3 അടുത്തത്. സോ ദിസ് ഈക്വൽ ടു x1 x2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0. ഇത് നിങ്ങൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്ത് കിട്ടും? യു വിൽ ഗെറ്റ്, ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, യു വിൽ ഗെറ്റ് x1 ആൻഡ് x2. അത് ഒരു എക്സസൈസ് ആയിട്ട് തരികയാണ്. ഇത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ബേസ് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏതെങ്കിലും ഒരു ആൾക്ക് 1 എന്തെങ്കിലും കൊടുത്താൽ മതി. സോ യു വിൽ ഗെറ്റ് ദിസ് ആസ് മൈനസ് 3/2 ആൻഡ് 1. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദി കറസ്പോണ്ടിങ് ബേസ് ടു ലാംഡ ഈക്വൽ ടു 3. അപ്പോൾ ഇതാണ് eigen സ്പേസും eigen വാല്യൂസും. അപ്പോൾ കൂടുതൽ പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ചെയ്തു നോക്കാം.